Hello everyone, I am Sharbani Roy and I'll be teaching you all chemistry. Since this is going to be my first class with you all, let me give you a quick introduction of mine. So the name I already told you. I completed my masters in chemistry. The specialization was organic chemistry and also completed my B.Ed degree. I'm a resident of Karimganj only and that's all. I completed my bachelor's degree from Cotton College and thereafter my master degree from Guwahati University. So from today onwards, I am going to start giving you all online lectures to make connection with you all, and this will certainly help you, okay, or help us to cover the syllabus and to maintain the flow of study. I love to see your individual talents and strengths and watching you grow during your education, okay. If you have any query or any confusion, you can definitely ask me the queries in the WhatsApp group, okay. So see, chemistry, in that is your this is the first lecture, okay. The first chapter in chemistry in your 11th standard is some basic concepts of chemistry, okay. This is one of the most important chapters, okay. Why? Because over this chapter we will discuss what the major points or some basic concepts, okay, which are required, okay, in further applications also. So we'll start with what? Some basic concepts of chemistry, the first chapter of yours. So first of all, let me tell you people, what is chemistry, okay. Chemistry, we can say, is that branch of science, okay, which deals with what? The composition. Suppose this is a matter, okay. This is a matter, okay. Chemistry is that branch of science which deals with the composition, properties, interaction, or we can say structure, okay. Chemistry is that branch of science which deals with the structure, okay, properties, okay, interaction and composition of what? Matter. What is the structure of matter? What is the property of matter? What interactions are taking place over there, and what it is consisted of, or what it is composed of, okay. So this is what we call what? Chemistry. Chemistry is that branch of science which deals with the structure, properties, interaction or composition of matter. Done? We are done with the definition, okay. এটা হলো definition যে chemistry কি নিয়ে actually, মানে chemistry যে আমরা বলছি এটাতে কি নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব, তাই তো? ওকে, নাও সি, কেমিস্ট্রি কি হয় এটা তো জানলাম। এখন দেখো আমি কি বললাম, ম্যাটারের এই যে এই চারটা জিনিস আমরা যেখানে পড়ি, এগুলো এই ব্রাঞ্চটাকেই আমরা কি বলি? কেমিস্ট্রি। এখন দেখো ম্যাটার কি? ম্যাটার, হোয়াট ইজ ম্যাটার? এটা সবাই জানে। ম্যাটার কি? ম্যাটার ইজ এনিথিং, ঠিক আছে, ওকে, which has certain mass and occupies space. একটা যে কোনো জিনিস ম্যাটার হওয়ার জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট? ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো গিয়ে ওর একটা মাস থাকতে লাগবে, ঠিক আছে, সার্টেন একটা মাস থাকতে লাগবে, আর ওর একটা কোনো জায়গা খেতে লাগবে, ঠিক আছে, অকিউপাই স্পেস। তো এই দুইটা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলেই ম্যাটার, ঠিক আছে। এনিথিং, ঠিক আছে, ডেফিনেশন আমি বলে দিই, এনিথিং উইচ হ্যাজ মাস অ্যান্ড অকিউপাই স্পেস ইজ কল্ড হোয়াট? ম্যাটার। এটা হয়তো হয়ে গেল আমার ম্যাটার কি, ঠিক আছে। এখন দেখো স্টেটস অফ ম্যাটার। স্টেটস অফ ম্যাটার, ঠিক আছে। স্টেটস অফ ম্যাটার কয় রকম? টোটাল 5 রকম। কয় রকম? টোটাল 5 রকম, ঠিক আছে। এখন দেখো কি কি। ফার্স্ট স্টেট হলো গিয়ে সলিড, সবাই জানে। দেন another one liquid, okay, third one gas, fourth is plasma, আর ফিফথ যেটা, এটা আমি শর্টে লিখছি BEC করে, বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট, ঠিক আছে। এই দুটো আমরা ডেসক্রিপটিভলি পড়বো না এই চ্যাপ্টারে, উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস থ্রি, ওকে। এখন দেখো একটা কথা, তো স্টেটস অফ ম্যাটার টোটাল কি? 5টা,
কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞেস করে জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার কয়টা, জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার তিনটা, ঠিক আছে। জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার মানে কি, স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার থাকবে আর স্ট্যান্ডার্ড প্রেশার থাকবে। স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আমার কত, 273 কেলভিন, ঠিক আছে, আর স্ট্যান্ডার্ড প্রেশার কত, 1 atm। যখন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনস থাকবে তখন তিন রকম স্টেট দেখা যায়। তো তিনটা, দের আর 3 জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার, কি কি, সলিড, লিকুইড, গ্যাস, ওকে। রেস্ট অফ দ্য টু কি কি, প্লাজমা আর বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট। কিন্তু এই দুটো স্টেট, ঠিক আছে, আমরা জেনারেল কন্ডিশনে পাই না, ঠিক আছে। আমার কন্ডিশন চেঞ্জ করতে লাগবে তখনই আমি এটা পাবো, ঠিক আছে। তো কেউ যদি জিজ্ঞেস করে টোটাল স্টেটস অফ ম্যাটার তো 5টা, কিন্তু হাউ মেনি জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার আর দেয়ার, 3, ঠিক আছে। কি কি, সলিড, লিকুইড, গ্যাস, যেটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আর স্ট্যান্ডার্ড প্রেশারে পাই, ঠিক আছে। এতটুকু ক্লিয়ার হলো, ঠিক। এখন আমার দেখো নেক্সট হলো গিয়ে আরেকটা টপিক হলো গিয়ে, আমি প্রত্যেক এই যে তিনটা স্টেট অফ ম্যাটার যে কি কি আমার সলিড, লিকুইড, গ্যাস, তাদের মধ্যে মানে ওরা কি, ওদের মধ্যে কি ডিফারেন্সেস আছে, ঠিক আছে, এইটা আমি এক একটা করে ডিসকাস করব। সবচেয়ে আগে আমি লিখলাম সলিডস এখানে, ওকে, তারপর লিকুইডস, ঠিক আছে, সলিড, লিকুইড আর গ্যাস। এখন দেখো আমি ওদের প্রপার্টিগুলো এক একটা ডিসকাস করব, আর ওইটা দিয়ে তোমরা কি করবে, বুঝে যাবে যে এক একটার থেকে কিরকম আলাদা, ওকে। দ্য ফার্স্ট থিং উই আর গোয়িং টু ডিসকাস ইজ প্যাকিং ফ্যাক্টর। এটার মানে কি দেখো, প্যাকিং ফ্যাক্টর, ওকে। প্যাকিং মানে কি, একটা কনস্টিটিউয়েন্ট, একটা দেখো যে কোনো জিনিসের যেটা দিয়ে তৈরি হয় ওইটাকে আমরা কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেল বলি, ঠিক আছে। ওই কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলগুলো, ঠিক আছে, কিরকম প্যাক হয়ে থাকে, এই তিনটা কেসে এটা আমি পড়বো। দেখো সলিড একটাতে কি হয়, ধরো এইটা একটা সলিড, ঠিক আছে, তো এটার মধ্যে যে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলসগুলো আছে এরা কি খুব ক্লোজলি বন্ডেড, তো ঠিক আছে, তো ওরা কিরকম প্যাকড এটা আমি দেখবো। তো সলিড সবসময় ক্লোজলি বন্ডেড, ক্লোজ থাকে, ঠিক আছে। সলিডের যে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলসগুলো থাকে এরা ক্লোজলি বন্ডেড থাকে, এটাকে রিজিডিটিও বলা হয়, রিজিড, হ্যাঁ, সলিডস আর রিজিড। আর সলিডসের কি হয়, ডেফিনিট, ওদের ডেফিনিট মানে ফিক্সড, সলিডসের ডেফিনিট শেপ থাকে, একটা শেপ ডেফিনিট থাকে, আর ভলিউমও কি হয়, ভলিউমও ডেফিনিট হয়। এই যে এই মার্কারটা ধরো, এটা একটা সলিডের এক্সাম্পল, তো এটা শেপ তো ডেফিনিট ফিক্স, তো এটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, ঠিক আছে। আর ভলিউমও ফিক্স, তো সলিডের কি ডেফিনিট শেপ থাকে এবং ডেফিনিট ভলিউম থাকে, ক্লোজলি প্যাক থাকে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলসগুলো, আর রিজিড হয়। এখন লিকুইডে দেখো কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলসগুলো একটু দূরে দূরে থাকে, ঠিক আছে, ফার অ্যাওয়ে, ওকে, একটু দূরে থাকে। আর দেখো লিকুইড, আমি ধরো তোমাকে এখন একটা দিলাম, একটা ছোট্ট মগ দিলাম, আর আরেকটা এরকম গামলা দিলাম, ঠিক আছে। এখন কি বলেছি, আমি তোমাকে 1 লিটার জল দিলাম, ওই গামলায় তুমি 1 লিটার জল ভরো আমি বলবো, আর তুমি ওই যে মগটা যে দিয়েছি, কফি মাগই ধরো বা যাই, ওই মগে ভরো। তো জলের শেপ কি ফিক্সড নাকি, না, জলকে তুমি যেই জিনিসেই ঢালছো ও ওইটার শেপ নিয়ে নিচ্ছে, তাই তো। ধরো আজকে গামলায় ঢাললে গামলার শেপটা নিয়ে নিল, মগে ঢাললে মগের শেপটা নিয়ে নিল, ঠিক আছে, বাটিতে ঢাললে ওই বাটির শেপ নিয়ে নিল, ঠিক আছে। তো ওদের কি এই কেসে কি হয়, নো ডেফিনিট, লিকুইড তো, লিকুইডের একটা এক্সাম্পল, জল লিকুইড তো, নো ডেফিনিট শেপ, ঠিক আছে। এটার জন্য ডেফিনিট শেপ হয় না, বাট ভলিউম কিসের, ভলিউম অফ যেটা কন্টেইনার হয় ওইটার, ঠিক আছে, যে কন্টেইনারে তুমি রাখবে তার ভলিউমও নিয়ে নেবে। এখন দেখো গ্যাস, গ্যাসের মধ্যে যে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলসগুলো থাকে এটার মধ্যে কি ছিল, ক্লোজ ছিল, এটার মধ্যে একটু দূরে ছিল, গ্যাসের মধ্যে আরও দূরে হবে। আমি লিখতে পারি মোর ফার অ্যাওয়ে, ঠিক আছে, আরও অনেক দূরে। এইটার মধ্যে গ্যাসের মধ্যে যেটা প্যাকিং ফ্যাক্টর হয়, নিদার ডেফিনিট শেপ, ঠিক আছে, নর ডেফিনিট ভলিউম। গ্যাসের কি হয়, ডেফিনিট শেপও হয় না আর ডেফিনিট ভলিউমও হয় না, ঠিক আছে। এটা আমি কি ফার্স্ট ডিফারেন্স করলাম সলিড, লিকুইড, গ্যাসের মধ্যে প্যাকিং ফ্যাক্টর, কার মধ্যে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলস কীরকম
প্যাক হওয়া আছে। ওকে, নাও উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট প্রপার্টি, কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর। কম্প্রেসিবিলিটি, এটার মানে কি আমি বলবো, কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর। সি, কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর মানে কি? কম্প্রেস মানে কি? একটা জিনিসকে, এই যে এটাকে কম্প্রেস করা, এটাকে তুমি প্রেশার দিয়ে চাপ দেওয়া, এটাকে একটা সলিডকে তুমি কম্প্রেস করতে পারবে? পারবে না, ঠিক আছে? তো সলিড হলো গিয়ে নট কম্প্রেসিবল, ঠিক আছে? নট কম্প্রেসিবল, বুঝে বুঝে লিখবে, ঠিক আছে? সলিড হলো গিয়ে নট কম্প্রেসিবল। লিকুইডকেও তুমি কম্প্রেস করতে পারবে না, নট কম্প্রেসিবল, ঠিক আছে? নট কম্প্রেসিবল। আর গ্যাস যেটা, এটা কম্প্রেসিবল, ঠিক আছে? গ্যাসকে আমি কম্প্রেস করতে পারি বাই অ্যাপ্লাইং প্রেশার। তো গ্যাস হলো গিয়ে কম্প্রেসিবল। এখন দেখো নেক্সট প্রপার্টি যেটা আমি ডিসকাস করব, থার্ড প্রপার্টি যেটা, ওকে, এটা হলো গিয়ে নেচার অফ ফ্লো। একটা জিনিস বলো, প্রথম হলো গিয়ে সলিড কি ফ্লো করে? মানে ভাসে নাকি, ফ্লো করে নাকি সলিড? না, ডু নট ফ্লো, ঠিক আছে? ডু নট ফ্লো, ওকে। এখন দেখো লিকুইড একটা তো ভাসে তো এটার মধ্যে লিখবে ফ্লো অফ পার্টিকলস। কি বলেছি আমি? ফ্লো অফ পার্টিকলস, ঠিক আছে? ইজ অবজার্ভড মানে দেখা যায়। ফ্লো অফ পার্টিকলস ইজ অবজার্ভড ইন হোয়াট? লিকুইড, ঠিক আছে? লিকুইড একটাতে ফ্লো অফ পার্টিকেল হয়। আর গ্যাসের মধ্যে দেখা যায় ফ্লো, ঠিক আছে, যেটা কিসের? পার্টিকেলের বেশি থাকে। ফ্লো অফ পার্টিকেল ইজ হায়ার, ঠিক আছে? এটাও পড়লাম। এখন আমি লাস্ট আরেকটা প্রপার্টি পড়বো, কি? মেল্টিং পয়েন্ট অর বয়েলিং পয়েন্ট, ঠিক আছে? বয়েলিং পয়েন্টটা আমি কিসের জন্য? গ্যাসের জন্য ডিসকাস করব, কোন পয়েন্টটাও বয়েল হয়। আর সলিড লিকুইডের জন্য আমি কি মেল্টিং পয়েন্টই ডিসকাস করব। তো সলিডের দেখো মেল্টিং পয়েন্ট আমি শর্টে লিখলাম M2। মেল্টিং পয়েন্ট ইজ অ্যাবাভ রুম টেম্পারেচার, শর্টে লিখলাম টেম্পারেচার, ফুল লিখবে তোমরা, ঠিক আছে? সলিডের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওদের সলিডের মেল্টিং পয়েন্ট রুম টেম্পারেচার, যেটা রুম টেম্পারেচার কত আমাদের? 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 298 কেলভিন, ঠিক আছে? রুম টেম্পারেচার কত? 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর ওইটাকে কেলভিনে লিখলে 298 কেলভিন, ঠিক আছে? এটা হলো গিয়ে আমাদের রুম টেম্পারেচার, ওকে। তো মেল্টিং পয়েন্ট যেটা সলিডের, এটা দেখা যায় রুম টেম্পারেচার থেকে কি হয়? বেশি থাকে, ঠিক আছে? আর লিকুইডের ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট ইজ বিলো রুম টেম্পারেচার, ঠিক আছে? রুম টেম্পারেচার থেকে কম হয় লিকুইডের জন্য। আর গ্যাসের জন্য দেখা যায়, গ্যাসের তো আর মেল্টিং পয়েন্ট হবে না, তার তো বয়েলিং পয়েন্ট হবে। বয়েলিং পয়েন্ট ইজ মাচ বিলো, ঠিক আছে? অনেক কম থাকে, ইজ মাচ বিলো হোয়াট? রুম টেম্পারেচার, ঠিক আছে? বয়েলিং পয়েন্ট ইজ মাচ বিলো রুম টেম্পারেচার। এখন চলো আমি আরেকবার প্রথম থেকে বলে দিই, ঠিক আছে? কি কি পড়লাম আমি, দেখো আগে আমি কি বলে দিয়েছি? ম্যাটারের 5টা স্টেট হয় টোটাল, কিন্তু জেনারেল স্টেট যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, দেন যেটা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচারে, স্ট্যান্ডার্ড প্রেশারে, দের আর 3 states of matter, 3 general states of matter, okay? What are those? Solid, liquid, gas. এখন আমি এই পার্টিকুলার ইয়েতে কি পড়লাম? সলিড, লিকুইড, গ্যাসের মধ্যে কি ডিফারেন্স, ঠিক আছে? একটা আরেকটার থেকে কিরকম ভ্যারি করে। সো দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট, ধরো প্রপার্টিজ আমি এক একটা নিয়েছি আর এক একটার প্রপার্টি ডিসকাস করেছি। ফার্স্ট প্রপার্টি কি ছিল? প্যাকিং ফ্যাক্টর, কে কিরকম প্যাক হয়ে আছে। সলিডে আমি কি বলেছি? সলিডের যে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলস, ঠিক আছে? সলিডের ধরো একটা সলিডের যেটা কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলস, সেটা একদম পাশাপাশি থাকে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেলসগুলো, ঠিক আছে? ক্লোজ থাকে, রিজিড হয়, ডেফিনিট শেপ থাকে আর ডেফিনিট ভলিউম থাকে, ওকে? লিকুইডে কি হয়? পার্টিকেলসগুলো একটু দূরে দূরে থাকে, ফার অ্যাওয়ে, নো ডেফিনিট শেপ ডেফিনিট হয় না, কারণ যেই কন্টেইনারে ওকে রাখা হয় ওরই শেপ নিয়ে নেয়, ওকে? আর গ্যাসের মধ্যে কি হয়? পার্টিকেলস আরও দূরে, ঠিক আছে? আরও দূরে দূরে থাকে, মোর ফার অ্যাওয়ে, ওকে? আর গ্যাসের ক্ষেত্রে নিদার ডেফিনিট শেপ নট ডেফিনিট ভলিউম, না তো শেপ ডেফিনিট হয় না তো ভলিউম ডেফিনিট হয়। ডেফিনিট মানে কি? ফিক্সড, ঠিক আছে? এখন সেকেন্ড দেখো কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর, মানে আমি কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর মানে কতটুকু কম্প্রেস করতে পারছি। সলিড কি কম্প্রেসিবল
হয় না, নট কম্প্রেসিবল। লিকুইডও নট কম্প্রেসিবল, কিন্তু গ্যাসকে আমরা কম্প্রেস করতে পারি প্রেশার দিলে। ওকে, থার্ড কি, নেচার অফ ফ্লো, কীরকম ফ্লোয়িং, মানে ফ্লুইডিটি কতটুকু। সলিড কি, ডু নট ফ্লো, সলিড একটা ফ্লো করে না, ঠিক আছে। লিকুইড কি, ফ্লো অফ পার্টিকেলস ইজ অবজার্ভ, লিকুইডের মধ্যে ফ্লো অফ পার্টিকেলস দেখা যায়, ঠিক আছে। আর গ্যাসের মধ্যে ফ্লো অফ পার্টিকেল ইজ হায়ার, আরও বেশি হয় ফ্লো। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট অর প্রপার্টি উইচ উই ডিসকাসড ওয়াজ কি, মেল্টিং পয়েন্ট অর বয়লিং পয়েন্ট। সলিডের ক্ষেত্রে কি দেখা গেছে, মেল্টিং পয়েন্ট ইজ অ্যাবাভ রুম টেম্পারেচার, রুম টেম্পারেচার থেকে বেশি হয় মেল্টিং পয়েন্ট। লিকুইডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মেল্টিং পয়েন্ট ইজ বিলো রুম টেম্পারেচার। ওকে, আর গ্যাসিয়াস স্টেটের জন্য দেখা গেছে বয়লিং পয়েন্ট ইজ মাচ বিলো রুম টেম্পারেচার, ঠিক আছে। বয়লিং পয়েন্ট যেটা একটা গ্যাসের পার্টিকুলার যেটা বয়লিং পয়েন্ট, এটা রুম টেম্পারেচার থেকে অনেক কম, ঠিক আছে। তো আমার ফার্স্ট টপিক আমি কি পড়লাম, টাইপস অফ কি ম্যাটার, তাই তো, 3 রকমের কি জেনারেল স্টেটস যেটা ম্যাটারের, এটা আমি পড়লাম। এখন আমি কি পড়বো, ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার, ঠিক আছে। এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা, আরেকটা জিনিস আমি এখন থেকেই বলি, আমি যে টপিকসগুলো পড়াবো, ওকে, ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক সি, এইটা হলো কি, এইগুলো যে আমি তোমাকে বলছি, এইগুলো বলছি বেসিক কনসেপ্টসের জন্য, তোমাদের কয়েকটা মানে বেসিক্স ক্লিয়ার করার জন্য, ঠিক আছে। এরকম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে না মানে এক্সামে, বোর্ড এক্সামে। আমি কেন বলছি, কারণ এইগুলোর কিন্তু অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে, এরকম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস খুব কম, কিন্তু এইগুলোর কনসেপ্ট যদি তোমার থাকে তাহলে তুমি অন্য জায়গায় ওটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ঠিক আছে। তো দ্য নেক্সট টপিক উইচ উই আর গোয়িং টু ডিসকাস ইজ ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার। ওকে, সি, আমি ম্যাটারকে কীরকম ক্লাসিফাই করতে পারি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো ম্যাটার প্রথম লিখে নেই আমি, ম্যাটারকে কীরকম ম্যাটার কি আমি আগেই বলেছিলাম, এনিথিং দ্যাট হ্যাজ আ মাস অ্যান্ড অকুপাই সাম স্পেস। দেখো এই যে এইটা, ওর একটা মাস আছে তো, মার্কারের আছে, আর একটা জায়গা খাচ্ছে তো, ওকে, তো এটা একটা ম্যাটার। ওকে, এনিথিং দ্যাট হ্যাজ মাস অ্যান্ড অকুপাই সাম স্পেস ইজ নোন অ্যাজ ম্যাটার। এখন ম্যাটারকে আমি কীরকম ক্লাসিফাই করতে পারি, ম্যাটারের মেইন ক্লাসিফিকেশন দেখে নাও, পিওর সাবস্টেন্স, ঠিক আছে, ভালো করে দেখবে, পিওর সাবস্টেন্সেস হিসাবে, পিওর সাবস্টেন্সেস। ওকে, আর এদিকে মিক্সচার্স, কি মিক্সচার্স, ঠিক আছে। এখন দেখো মিক্সচার্স আর পিওর সাবস্টেন্স নাম দিয়েই বোঝা যায়, ঠিক আছে, কি ডিফারেন্স। দেখো, পিওর সাবস্টেন্সের কম্পোজিশন যেটা থাকে এটা ফিক্সড থাকে, ফিক্সড কম্পোজিশন। ওকে, আর মিক্সচার্সের কি হয়, ভেরিয়েবল, মানে এক ভেরিয়েবল মানে কি, যেটা ভ্যারি করে, যেটা পাল্টাতে থাকে, ঠিক আছে, ভেরিয়েবল কম্পোজিশন, ঠিক আছে। এখন দেখো এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস তুমি নিজেরাই ভাবো, একটা ধরো এখন আমি তোমাকে হাইড্রোজেন গ্যাস বা একটা যে কোনো ক্লোরিন গ্যাস পিওর স্টেটে দিলাম, ঠিক আছে, পিওর ফর্মে দিলাম, ওইটাকে কি তুমি ফার্দার আর ভাঙতে পারবে না, ওইটা তো অলরেডি পিওর, তাই তো, তো ওই জিনিসটাকে তুমি ভাঙতে পারবে না। তো এইটার ক্ষেত্রে একটা যদি পিওর সাবস্টেন্স হয় তাহলে ক্যানট বি ফার্দার ব্রোকেন, ক্যানট বি ফার্দার ব্রোকেন, ঠিক আছে। আর এই একটা জিনিস যদি পিওর হয় তাহলে ওইটাকে আমি ফার্দার আর কি ভাঙতে পারবো না, ঠিক আছে। কিন্তু এইটা তো মিক্সচার মানে কি 2-3টা জিনিস মিলে হয়েছে মিক্সচার। মাঝে মধ্যে ওই যে চানাচুর যে তোমরা খাও, মিক্সচার বলো না এগুলোকে, বলো তো, কেন, কারণ অনেকটা জিনিস দিয়ে মিক্স করে ওইটাকে বানানো হয়েছে, তো নাম দিয়েই বোঝা যায়। তো মিক্সচার কি, অনেক 2-3টা জিনিস মিলে তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে। তো যদি 2-3টা জিনিস দিয়ে মিলে তৈরি হয়েছে, তো আমি ওইটাকে 2-3টা জিনিসকে তো ভাঙতে পারবো, ঠিক আছে। একটা ধরো তোমাকে আমি বললাম যে কোনো কিছু একটা মিক্সচার বললাম, যে ধরো আজকে তোমাকে আমি লবণ আর জল দিলাম, ঠিক আছে, এটা একটা মিক্সচার। তো কেন মিক্সচার, কারণ আমি 2টা জিনিস মিলাচ্ছি, ঠিক আছে, লবণ আর জল, ঠিক আছে। এখন যদি আমি তোমাকে বলি লবণ আর জলটা তুমি আলাদা করো, পারবে তো, ইভাপোরেশন করো, ফিল্ট্রেশন করো, বা কোনো প্রসেস, আজকে তোমাকে আমি বালু দিলাম, ঠিক আছে, আর বালুটাকে আমি বললাম জলের মধ্যে গুলো, ঠিক আছে। এখন তুমি একটা জিনিস বানালে, একটা সলিউশন হলো। এখন যদি আমি বলি বালু আর জলটাকে আলাদা করো, পারবে তো, পারবে। কীরকম, একটা ফিল্টার পেপার নিলে ওই জিনিসটা ঢাললে উপরে সব বালু থেকে যাবে আর নিচে যেই ফিল্ট্রেটের মধ্যে ওইটা থাকবে জল, ঠিক আছে। তো মিক্সচারকে আমরা কি করতে পারি, ক্যান বি ডিসোসিয়েটেড ইনটু পিওর সাবস্টেন্স। কি লিখতে পারি আমি, ক্যান বি
ডিসোসিয়েটেড বাই ব্রোকেনও লেখা যায়, ঠিক আছে, মানে ভাঙতে পারি আমি মিক্সচারকে, ক্যান বি ডিসোসিয়েটেড, ঠিক আছে, টু কি পিওর সাবস্টেন্সেস, ঠিক আছে। এখন দেখো এইটার পিওর সাবস্টেন্সেসের প্রপার্টি ফিক্স থাকে, ওদের প্রপার্টি চেঞ্জ করা যায় না, ঠিক আছে। প্রপার্টিজ কি হয়, প্রপার্টিজ ওদের ফিক্স থাকে, আর এদের প্রপার্টিজ ভেরিয়েবল থাকে, কাদের, মিক্সচারের, পিওর সাবস্টেন্স আর মিক্সচার প্রপার্টিজ কি হয় এদের, প্রপার্টিজ আর ভেরিয়েবল, ওকে। এখন দেখো এতটুক তো হলো আমার মেইন ক্লাসিফিকেশন, যে ম্যাটারকে আমরা কোন ভাগে ভাগ করতে পারি, দুই ভাগে। প্রথম একটা পিওর সাবস্টেন্স, ঠিক আছে, আর একটা কি আমার মিক্সচার্স। এখন দেখো পিওর সাবস্টেন্সকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, পিওর সাবস্টেন্সকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, কি কি, প্রথম হলো গিয়ে এলিমেন্টস, এলিমেন্টস, ঠিক আছে, এই যে পিরিয়ডিক টেবিলে যে এলিমেন্টগুলো পড়ো ওইগুলো এলিমেন্টস, আর আরেকটা হলো গিয়ে কম্পাউন্ডস, কম্পাউন্ডস, ঠিক আছে। আর মিক্সচারকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, ঠিক আছে, মিক্সচারকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম হলো গিয়ে হোমোজেনাস মিক্সচার, ঠিক আছে, আমি মিক্সচার আর লিখলাম না, এম লিখে দিলাম, তোমরা পুরা লিখবে। আর আরেকটা ক্লাস হলো গিয়ে টাইপ হেটেরোজেনাস মিক্সচার, ঠিক আছে। এখন দেখো এক একটাকে ডিসকাস করি। আমি কি বললাম, সবচেয়ে আগে ম্যাটারকে আমি কিতে ক্লাসিফাই করেছি, দুই রকম, পিওর সাবস্টেন্স আর মিক্সচার। পিওর সাবস্টেন্সকে আমরা আবার দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে পারি, কি কি, এলিমেন্টস আর কম্পাউন্ডস। আর মিক্সচার্সকেও আবার আমরা দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে পারি, কি কি, হোমোজেনাস মিক্সচার আর হেটেরোজেনাস মিক্সচার, ওকে। এখন দেখো এলিমেন্টস মানে কি, আমি ডাইরেক্ট লিখছি, পিওরেস্ট ফর্ম অফ এ সাবস্টেন্স, এটা হলো কি এলিমেন্টের কি ডেফিনেশন, ঠিক আছে। পিওরেস্ট ফর্ম অফ এ সাবস্টেন্সকে কি বলা হয়, এলিমেন্ট, ঠিক আছে। আর কম্পাউন্ড কি, মিক্সচার অফ এলিমেন্টস। কম্পাউন্ড মানে কি, কয়েকটা এলিমেন্ট মিললে, ধরো একটা এলিমেন্টের এক্সাম্পল বলো, ধরো ক্লোরিন, ঠিক আছে, কিন্তু কম্পাউন্ড কি বলেছে, মিক্সচার অফ এলিমেন্টস, কি জুড়বো আমি, কয়েকটা এলিমেন্টসকে মিলালে আমি যেই মিক্সচার পাবো, কিন্তু কি ইন ডেফিনিট প্রপোর্শন, এটা মনে রাখবে, ইন ডেফিনিট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, ইন ডেফিনিট প্রপোর্শন, ঠিক আছে, ফিক্সড রেশিও থাকতে লাগবে কম্পাউন্ড হওয়ার জন্য। তো ধরো আমার কি, আমি বললাম এলিমেন্ট, এলিমেন্ট একটার এক্সাম্পল কি, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, সব এগুলি কি এলিমেন্ট। কিন্তু একটা কম্পাউন্ডের এক্সাম্পল, ধরো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন যদি মিলাই, HCl, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl, ঠিক আছে, এটা একটা কম্পাউন্ড। যখন দুই তিনটা জিনিস মিলালাম, আমি মিক্সচার বানালাম দুই তিনটা কিসের, এলিমেন্টে, কিন্তু কি ফিক্সড প্রপোর্শনে বা ডেফিনিট প্রপোর্শন, ফিক্সড রেশিওতে, ঠিক আছে, ওদের রেশিও ফিক্সড হতে লাগবে কম্পাউন্ডের, এটাই স্পেশালিটি, ঠিক আছে। এখন দেখো হোমোজিনাস মিক্সচার, দেখো এই যে ওয়ার্ড হোমো, হোমো ওয়ার্ড মানে সেম, হোমো মানে কি সেম, ঠিক আছে। হোমোজিনাস মিক্সচার মানে হলো গিয়ে সেম কম্পোজিশন থাকে, ঠিক আছে, থ্রো আউট দ্য মিক্সচার, এটার মানে আমি বোঝাচ্ছি। আর হেটেরো ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট, মানে আলাদা, ঠিক আছে। তো এইটার এই মিক্সচারে কি হয়, ডিফারেন্ট কম্পোজিশন। এখন এইটার আমি ভালো করে একটা এক্সাম্পল বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে, হোমোজিনাস আর হেটেরোজিনাসের। দেখো আজকে যদি তোমাকে আমি ধরো দিলাম, একটু লবণ দিলাম আর লবণ আর জল দিলাম, ঠিক আছে, ওইটাকে আমি মিক্সচার তো একটা, দুইটা জিনিস মিলাচ্ছি, তো লবণ জল মিলালে তুমি, ঠিক আছে, একটা আমি তোমাকে গ্লাস দিলাম, এটার মধ্যে তুমি লবণের মধ্যে জল মিলালে, সলিউশন বানালে। এখন আমাকে একটা জিনিস বলো, তুমি যে গুললে, আমি এখন ওই গ্লাসের এই উপরের জায়গাটার থেকে যদি লবণ জল খাই আর নিচের জায়গার থেকে লবণ জল খাই, টেস্ট কি অন্য হবে? না, সেম থাকবে, ঠিক আছে। এক্সাম্পল ধরো কোল্ড ড্রিঙ্ক সবাই খাও, ঠিক আছে, কোল্ড ড্রিঙ্ক তো সবাই খায়, ঠিক আছে, স্প্রাইট, কোকোকোলা এগুলো। এখন যদি আমি তোমাকে বলি তুমি বোতলের উপর দিক থেকে কোল্ড ড্রিঙ্কটা খেলে আর নিচের দিক থেকে কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলে, দুটোর কি টেস্ট আলাদা হবে? না, সেম থাকবে। তো এইরকম মিক্সচার যেখানে থ্রো আউট দ্য কি মিক্সচার কম্পোজিশন সেম থাকে, ওইগুলো হলো গিয়ে হোমোজেনাস মিক্সচার,
সেম কম্পোজিশন, ঠিক আছে। এখন ধরো হেট্রোজেনাস মিক্সচার, আমি তোমাকে ডালমুট দিলাম, অনেক রকমের ডালমুট থাকে না, অনেক কিছু থাকে ডালমুটে, এরকম বাদাম, তারপর আরও কি অন্য অন্য ডান্ডা টাইপ, এগুলি ধরো মিক্সচার একটা দিলাম আমি তোমাকে। এখন এই যে তুমি যে ভুজিয়া বা এরকম মানে, ঠিক আছে, ডালমুট আর কি, যেটা মিক্সচার অনেক কিছু যে থাকে। এখন আমি ধরো তোমাকে বললাম আমাকে একটু দিতে মিক্সচার, তুমি আরেকজনকে দিলে একটু মিক্সচার, দুইজনের হাতে কি সেম জিনিস থাকবে নাকি? একদম একই রকম এতটা দানা গেছে, এতটা বাদাম গেছে, হবে না তো, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট কম্পোজিশন থাকবে তো, তার মানে হেটেরোজেনাস, ঠিক আছে। যেই মিক্সচারে কম্পোজিশন এক থাকে থ্রু আউট দ্য সলিউশন, ওইটাকে হোমোজেনাস মিক্সচার বলা হয়। আর যেইটার মধ্যে ডিফারেন্ট কম্পোজিশন থাকে, ধরো আজকে আমি কি হলো তোমাকে আরও এক্সাম্পল দিলাম, ধরো অন্য অন্য জিনিস তুমি মিলালে, ধরো স্যান্ড দিলাম, বালু দিলাম, আর আয়রন দিলাম, লোহা, ঠিক আছে। তো তোমার কি হবে, দুটো লোহা আর বালু যে তুমি মিলালে, ঠিক আছে, কোনো গ্যারেন্টি আছে যে তোমাকে আমি যে সব এক একটা বাটিতে ওই মিক্সচারটা রাখতে বলি, তুমি কি প্রত্যেকটা বাটিতে সেম জিনিস রাখতে, সেম নাম্বার অফ লোহা বা সেম নাম্বার অফ অ্যামাউন্ট অফ স্যান্ড রাখতে পারবেন না। তো যেটার মধ্যে সেম কম্পোজিশন থাকে থ্রু আউট দ্য সলিউশন, এটা হলো গিয়ে হোমোজেনাস, আর যেটা ডিফারেন্ট কম্পোজিশন হয় ওইটাকে কি বলা হয়, হেট্রোজেনাস, ঠিক আছে। এতটুকু। এখন আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি, জেনে রাখা ভালো, এলিমেন্টসকে আমরা আবার 3 ভাগে ডিভাইড করতে পারি। কি এলিমেন্টসকে আমরা আবার 3 ভাগে ডিভাইড করতে পারি? কি ওইটা? মেটালস, ঠিক আছে, নন মেটালস আর মেটালয়েডস। মেটালয়েডস, ঠিক আছে, মেটালয়েডস। দেখো এটার মানে, মেটালস ধরে নাও আমি আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, এগুলো সব মেটাল। নন মেটাল ধরে নাও কার্বন, অক্সিজেন, ফসফরাস, এরা সব নন মেটাল। আর মেটালয়েডস হলো গিয়ে যারা কি এই দুটো প্রপার্টি মানে এদের মানে মেটালসও না নন মেটালসও না, ইন্টারমিডিয়েট যেটা। মেটালয়েডস কয়েকটার এক্সাম্পল হলো গিয়ে সিলিকন, ঠিক আছে, জার্মেনিয়াম, এরা হলো গিয়ে মেটালয়েডস, ঠিক আছে। এখন দেখো কথা আমি কি, আচ্ছা, আর কম্পাউন্ডস, এই যে কম্পাউন্ডস, যে কম্পাউন্ডসকেও আবার 2 ভাগে ডিভাইড করতে পারি। কি কি? একটা হলো গিয়ে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস, আর একটা হলো গিয়ে ইনঅর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস, ঠিক আছে। এটা দেখে নাও, অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড হলো গিয়ে যে কোনো কম্পাউন্ড যেটা কার্বন যেখানেই আছে, দেখবে কার্বন যে যে কম্পাউন্ডে আছে সব অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড। ধরো CH4, মিথেন, ঠিক আছে, তারপর ইথেন, সব আর কি এগুলো। আর ইনঅর্গ্যানিক যেখানে কার্বন নেই, ধরো H2SO4, সালফিউরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, HNO3, নাইট্রিক অ্যাসিড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl, এগুলিতে কার্বন নাই তো, তো তার মানে এগুলি কিসের এক্সাম্পল? ইনঅর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস। তো আমি আবার কুইক একটা রিভিশন দিচ্ছি কিসের, এই যে ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার, এটা ছিল টপিক কি, ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার, ঠিক আছে। দেখো ম্যাটারকে আমি কিরকম ক্লাসিফাই করতে পারি? ম্যাটার ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু 2 মেজর ক্যাটাগরিজ, ঠিক আছে। হোয়াট আর দোজ? ফার্স্ট ওয়ান পিওর সাবস্টেন্স, দ্য আদার ওয়ান ইজ মিক্সচার্স। কি কোনটাতে কি ডিফারেন্স আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। Again, pure substance can be divided into 2 parts, elements and compounds, okay? And mixtures can again be divided into 2 parts, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, okay? Elements can again be classified into 3 types. What are those? Metals, non-metals and metalloids. Compounds can be again classified into 2 parts. What are those? Organic compounds, inorganic compounds. ঠিক আছে, এতটুক পড়লাম ভালো করে। ম্যাটার 2 রকম, পিওর সাবস্টেন্স, মিক্সচার। পিওর সাবস্টেন্স 2 রকম, এলিমেন্টস আর কম্পাউন্ডস। এলিমেন্টস আবার 3 রকম, মেটালস, নন মেটালস, মেটালয়েডস। কম্পাউন্ডস 2 রকম, অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস, ইনঅর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস। মিক্সচার্স 2 রকম, হোমোজেনাস মিক্সচার, হেটেরোজেনাস মিক্সচার। ডান, উই আর ডান উইথ ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার, ঠিক আছে। আমরা এটাও কি করলাম, পড়ে নিলাম, ঠিক আছে। এখন দেখো একটা কোয়েশ্চেন খুব আসে যে কম্পাউন্ড আর মিক্সচার, ঠিক আছে। আমি কি বললাম, এখন একটা কোয়েশ্চেন খুব আসে যে কম্পাউন্ড আর মিক্সচারের মধ্যে ডিফারেন্স কি, ঠিক আছে। দেখো কি বললাম আমি, একটা কোয়েশ্চেন আসে, স্টেট দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন কম্পাউন্ড অ্যান্ড মিক্সচার। এখন আমি এই দুটোর
ইয়ে ডিসকাস করবো, ঠিক আছে, ডিফারেন্স। দেখো কম্পাউন্ড আমি কি একটা এক্সাম্পল ধরে নাও কম্পাউন্ডের, H2O, ওয়াটার, ঠিক আছে। H2O ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কি, কম্পাউন্ড, হ্যাঁ। আর মিক্সচার ধরে নাও স্যান্ড প্লাস ওয়াটার, বালু আর জল দুইটা জিনিস মিলাচ্ছি, মিক্সচার তো এটা ধরে নাও এটা এক্সাম্পল। এখন দেখো সবচেয়ে আগে রেশিও অফ কনস্টিটুয়েন্টস, এক একটা প্রপার্টি নিচ্ছি এদিকে, আর ওইদিকে দেখবো ওই দুটোর প্রপার্টি কি হয়। রেশিও অফ কনস্টিটুয়েন্টস, দেখো কনস্টিটুয়েন্টস মানে কি, যে কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলগুলো, এই জলের মধ্যে কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেল কি কি, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন, ঠিক আছে। NaCl ধরো যেটা লবণ, NaCl এর মধ্যে কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেল কি কি, সোডিয়াম Na আর Cl, ক্লোরিন, ঠিক আছে। তো দেখো রেশিও অফ কনস্টিটুয়েন্টস, এইটার মধ্যে কম্পাউন্ডে রেশিও যেটা থাকে কনস্টিটুয়েন্টসের সবসময় ফিক্স থাকে। এটার মানে দেখো এইখানে রেশিও কত, H2ওর যে দুটো কনস্টিটুয়েন্টের রেশিও কত, 2:1 তো, হাইড্রোজেন 2 আর অক্সিজেন 1 তো। এখন আমি যদি H2ওকে এখন HO2 লিখে দেই, মানে 1:2 করে দিই রেশিও, তাইলে কি এই কম্পাউন্ডটা জল থাকবে না? তো একটা কম্পাউন্ডের কি রেশিও কনস্টিটুয়েন্টসের সবসময় ফিক্স থাকে, ঠিক আছে। আর মিক্সচারে কি হয়, ফিক্স থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। মে অর মে নট বি ফিক্সড, মে অর মে নট বি ফিক্সড। এই যে কনস্টিটুয়েন্টের রেশিও ফিক্স থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে মিক্সচারের ক্ষেত্রে। এখন দেখো নেচার কিরকম থাকে। এখন জল, একটা গ্লাসে জল নিলাম, ঠিক আছে। এখন তুমি উপর থেকেই জল খাও নিচের থেকেই জল খাও, টেস্ট তো একই থাকবে। তো নেচার কি হবে, হোমোজেনাস থাকবে, ঠিক আছে। জল সবসময় হোমোজেনাস থাকবে। আর মিক্সচার যে সবসময় হোমোজেনাস হবে এটা কোনো কথা না, মে অর মে নট বি হোমোজেনাস, ঠিক আছে। হেটেরোজেনাসও হতে পারে মিক্সচার, তাই একটা মিক্সচার যে সবসময় হোমোজেনাস হবে এটা কোনো কথা না, ওকে। এখন নেক্সট দেখো সেপারেশন। আমি একটা প্রপার্টি, এই যে বাঁদিকে একটা প্রপার্টি নিচ্ছি আর ডান দিকে এইদিকে দেখছি এটার জন্য এই প্রপার্টি কি হয়, এটার জন্য এই প্রপার্টি কি হয়, ওকে। এখন দেখো সেপারেশন মানে কি, আলাদা করা। এখন আমি যদি তোমাকে এই যে জলের এক্সাম্পল নিয়েছি, তো আমি কম্পাউন্ডে, তাই আমি জল নিয়েই সব কিছু বলি, ঠিক আছে। এই যে জল, তোমাকে যদি আমি এখন এমনি জল দিই, ঠিক আছে, জল দিয়ে যদি বলি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে আলাদা করো, তো পারবে এমনি ফিজিক্যালি, মানে হাত দিয়ে এরকম পারবে নাকি? পারবে না, পসিবলই না, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি বলি জল থেকে তুমি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আলাদা করো, কখন পারবে বলো? যদি ওইটা কি করি, আমি ধরো ইলেকট্রোলাইসিস করি, কারেন্ট পাস করি ওইটা দিয়ে। ইলেকট্রোলাইসিস একটা মেথড, কি মেথড? কেমিক্যাল মেথড, ঠিক আছে। ফিজিক্যাল মেথড কি, হাত দিয়ে যেটা ফিজিক্যালি হয়ে যায় ওইটা ফিজিক্যাল মেথড। তো সেপারেশন যদি আমি কম্পাউন্ডের দেখি, কম্পাউন্ডকে সেপারেট করা পসিবল, কিন্তু কিরকম? ক্যান বি সেপারেটেড বাই কেমিক্যাল মেথডস। পারবো আমি সেপারেট করতে, কিন্তু কেমিক্যাল মেথডস দিয়ে। ফিজিক্যালি আমি পারবো না, ফিজিক্যাল মেথডস দিয়ে আমি কম্পাউন্ডকে ইনটু কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলস আলাদা করতে পারবো না, ঠিক আছে। আর এইটার মধ্যে ধরো আজকে তোমাকে আমি এই যে জল, আমি এখানে কিনেছি জল আর বালু, ঠিক আছে। জল আর বালুর যদি মিক্সচার থাকে, তোমরা বলো তো, আমি যদি একটা ফিল্টার পেপার নিই, ফিল্টার পেপারের মধ্যে যদি আমি ঢেলে দিই জল আর বালুর সলিউশনটা, উপরে ফিল্টার পেপারে কি থাকবে? বালুটা থাকবে, আর নিচে বিকারে কি চলে যাবে? জল। তো আমি আলাদা করে নিলাম, তো কেমিক্যাল মেথড লেগেছে নাকি? লাগেনি, ঠিক আছে। তো এই কেসে, মিক্সচারের কেসে কি হয়? ক্যান বি সেপারেটেড বাই ফিজিক্যাল মেথড, ঠিক আছে। আর লাস্ট আরেকটা পয়েন্ট, ঠিক আছে, মেল্টিং পয়েন্ট और বয়লিং পয়েন্ট, और বয়লিং পয়েন্ট। দেখো কম্পাউন্ডের জন্য, একটা কম্পাউন্ডের জন্য মেল্টিং পয়েন্ট
বা বয়লিং পয়েন্ট সবসময় শার্প থাকে। শার্প মানে কি ফিক্স থাকে, মানে ধরো এত একটা কম্পাউন্ডের জলের ধরো মেল্টিং পয়েন্ট কত সবাই জানে, ঠিক আছে? তো জলের মেল্টিং পয়েন্ট কি ফিক্সড, ঠিক আছে, শার্প, মানে এততে এসেই জল কি হবে, মেল্ট হওয়া স্টার্ট হবে। ওয়াটার বয়লিং পয়েন্ট কত সবাই জানে, 0 ডিগ্রি অ্যান্ড 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই তো? 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস জলের কি মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট। তো এটা কি ফিক্সড মানে শার্প, ঠিক আছে, মানে এততেই ও মেল্ট হবে বা এততেই ও বয়েল হবে, ঠিক আছে, একটা কম্পাউন্ড। কিন্তু মিক্সচারের মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়লিং পয়েন্ট কি হয়, ফিক্স না, মে ভ্যারি, মানে ডিফার করতে পারে, তাদের মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়লিং পয়েন্ট কি ফিক্সড না। ওকে, সি প্রথম টপিক আমাদের এই চ্যাপ্টারের কাভার্ড, ডান। ওকে, যে কি ম্যাটার কি হয়, ম্যাটারের কয়টা টাইপ, জেনারেল টাইপস কয়টা, তিনটা, আর তিনটার প্রপার্টি কি কি আলাদা। তারপর ক্লাসিফাই আমরা কীরকম করি, ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার, এটাও দেখলাম, ঠিক আছে। এতটুকু টপিক হয়ে গেল। এখন দেখো একটা কথা, এই যে এরকম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসবে না, ঠিক আছে, যে এলিমেন্ট কি বা কম্পাউন্ড কি বা এরকম কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস খুব কম, ঠিক আছে। অ্যাপ্লিকেশন আসে, তুমি যে এতক্ষণ এই যে একটা কনসেপ্ট মানে গেইন করলে বা পড়লে, এটাকে তুমি কীরকম অ্যাপ্লাই করতে পারো। দেখো আমি তাই দুটো কোয়েশ্চেন করাই, যেটা দিয়ে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। ওকে, এখন আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন সলভ করবো, কিসের উপরে, কম্পাউন্ডস অ্যান্ড মিক্সচার। আমি যে এতটুকু পড়লাম, ঠিক আছে, এত কিছু আমি পড়ে আসলাম, আমি এখন কয়েকটা কোয়েশ্চেন সলভ করলে কি হবে, তখন তুমি বুঝবে যে তুমি যে এত সময় কনসেপ্টটা নিলে, তুমি যে পড়লে এগুলো জিনিস, তুমি ওটা বুঝেছো না, এটা until and unless you all try to solve questions, numericals or anything, okay, application based questions, ততক্ষণ তুমি কি নিজের নলেজটাকে তুমি কাজে লাগাতে পারবে না, ঠিক আছে। যে তুমি either তুমি you have gained the knowledge or not, you have understood or not, until and unless you will solve problems, you won't be able to understand. Okay, দেখো ফার্স্ট আমি একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিই, ক্লাসিফাই the following, ঠিক আছে, classify the following into elements। নিচে কয়েকটা জিনিসের নাম দেওয়া থাকবে, ওটাকে আমি কিসে ক্লাসিফাই করব, যে কোনটা কি কি ইন্টু এলিমেন্টস, মিক্সচার্স, কম্পাউন্ডস and identify if mixture is homogeneous, এরকম করে লিখলাম, স্পেলিংটা লিখে নিও, or heterogeneous। ওকে, heterogeneous। সি এখন কয়েকটা জিনিসের নাম দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে, এটাকে আমার কি করতে লাগবে, বলতে লাগবে যে এলিমেন্ট এটা না কম্পাউন্ড না মিক্সচার কি, ঠিক আছে। মার্কিউরি, সুক্রোজ, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা আমি বলবো এক একটা জিনিস কি। সুক্রোজ, ড্রাই আইস, পাঁচটা হলো এদিকে, ঠিক আছে, এরেটেড ড্রিঙ্কস, আর সেভেন্থ হলো গিয়ে NaCl। এরকম এক দুইটা কোয়েশ্চেন করলে কি হবে, এত সময় যে তোমরা পড়লে এটা তোমাদের কাজে লাগবে, যে তোমরা বুঝেছো না, ঠিক আছে, তাই আমি সলভ করাচ্ছি এটা। আর ডিস্টিলড ওয়াটার, ঠিক আছে, এই 8টা এক্সাম্পল আগে করি, দেখি আমরা কোনটা কি। দেখো ফার্স্ট কি বলেছে, স্মোক। স্মোক কি, মিক্সচার অফ গ্যাসেস, ঠিক আছে, স্মোকটা কি, ঠিক আছে, মিক্সচার অফ গ্যাসেস, তার মানে স্মোক কি হবে, মিক্সচার হবে স্মোক, ঠিক আছে। ব্রাস, ব্রাসটা কি, ব্রাস যে একটা অ্যালয়, ঠিক আছে, কিসের অ্যালয়, কপার আর জিঙ্কের একটা অ্যালয়। তো দুটো জিনিস যদি মিলেছে তার মানে কি, ওইটা মিক্সচার, ঠিক আছে, মনে রাখবে। ব্রাস ইজ অ্যান অ্যালয় অফ কপার অ্যান্ড জিঙ্ক, তাই দুটো জিনিস মিলেছে, তাই ওটা মিক্সচার। মার্কিউরি এলিমেন্ট একটা, ঠিক আছে, পিরিয়ডিক টেবিলে মার্কিউরি এলিমেন্ট একটা, পিওর স্টেটে আছে ও, ঠিক আছে, মার্কিউরি একটা এলিমেন্ট। সুক্রোজ হলো গিয়ে কি, সুক্রোজ একটা কম্পাউন্ড,
কম্পাউন্ড, দুটো এলিমেন্ট বা দুটোর থেকে বেশি এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি ইন ফিক্সড রেশিও বা ডেফিনিট প্রপোর্শন, সুক্রোজ, ঠিক আছে? এটা হলো গিয়ে একটা কম্পাউন্ড। এখন ড্রাই আইস, এইটাও একটা কম্পাউন্ড। ওকে, সিক্সথ হলো গিয়ে এরেটেড ড্রিঙ্কস। এরেটেড ড্রিঙ্কস মানে কি জানো তো? এই যে ধরো এক্সাম্পল তুমি কোল্ড ড্রিঙ্ক, ঠিক আছে? কোল্ড ড্রিঙ্কের মধ্যে কি হয়, আমরা প্রেশার দিয়ে কি করি, কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে না, প্রেশার দিয়ে প্রেশার গ্যাস থাকে, CO2 থাকে, ঠিক আছে? তো এরেটেড ড্রিঙ্কস যেটা, এটা কিসের এক্সাম্পল? মিক্সচারের এক্সাম্পল, ঠিক আছে? মিক্সচারের এক্সাম্পল এরেটেড ড্রিঙ্কস মানে যেটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আর কি এরকম। NaCl আমি কি বলেছিলাম আগে? কম্পাউন্ড, দুটো বা তিনটা এলিমেন্ট মিলে একটা ফিক্স প্রপোর্শনে যখন মিলে ওইটা কি ফর্ম করে? কম্পাউন্ড, ঠিক আছে? NaCl একটা কম্পাউন্ড। আর ডিস্টিল ওয়াটার একটা কম্পাউন্ড। ডিস্টিল ওয়াটারে কি কি আছে? H2, ঠিক আছে, হাইড্রোজেন গ্যাস আর অক্সিজেন গ্যাস, ঠিক আছে? ঠিক আছে, জল, ডিস্টিল ওয়াটার কম্পাউন্ড। এখন দেখো আমি তো ক্লাসিফাই করে দিলাম প্রত্যেকটা 8টা জিনিসকে, কোনটা মিক্সচার, কোনটা কম্পাউন্ড, ঠিক আছে, কোনটা এলিমেন্ট। এখন আমাকে ফার্দার কি বলেছিল, যেগুলো যেগুলো মিক্সচার ওইগুলোর মধ্যে দেখো কোনটা হেটেরোজেনাস কোনটা হোমোজেনাস। দেখো মিক্সচার আমার কোনটা কোনটা, এটা একটা মিক্সচার, এটা একটা মিক্সচার, আর এরেটেড ড্রিঙ্কস একটা মিক্সচার। এখন দেখো স্মোক, স্মোক আমি কি বলেছি? মিক্সচার অফ কি? ভেরিয়াস গ্যাসেস, অন্য অন্য গ্যাসেসের মিক্সচার, ঠিক আছে? তার মানে অন্য অন্য মানে কি? হেটেরো, তাই তো? ডিফারেন্ট গ্যাসেসের মিক্সচার, তার মানে কি? হেটেরোজেনাস। ওকে, ব্রাস, ব্রাস কি? কম্পোজিশন সেম থাকে ব্রাসের, ঠিক আছে, অল থ্রু আউট। তো ব্রাস হলো গিয়ে হোমোজেনাস, মনে থাকে, হ্যাঁ, ভালো করে পড়বে, হোমোজেনাস। এরেটেড ড্রিঙ্কস, আগে এক্সাম্পল নিয়েছিলাম কোল্ড ড্রিঙ্ক। কোল্ড ড্রিঙ্ক যদি তুমি প্রথম বোতলের উপর পোর্শন থেকে খাও একটু পার্ট, বা একদম লাস্টের যদি এটা খাও, টেস্ট উইল বি সেম, ঠিক আছে, ইউনিফর্মিটি থাকে। তার মানে কি? এরেটেড ড্রিঙ্কস কি মিক্সচার? হোমোজেনাস মিক্সচার, ঠিক আছে? এইরকম কোয়েশ্চেন সলভ করলে কি হবে, তোমরা অ্যাটলিস্ট বুঝবে, মানে তোমাদের লাগবে যে না ঠিক আছে পড়া হয়েছে, ঠিক আছে? এখন দেখো আরেকটা কোয়েশ্চেন সলভ করি, ঠিক আছে? এটা তো একটা কোয়েশ্চেন হলো, 2-3টা কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা টপিক থেকে আমি তোমাদেরকে বলবো, হ্যাঁ, যে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে বা কি না। এখন দেখো একটা কোয়েশ্চেন একবার এসছিল, লিখো গান পাউডার, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেনটা লিখে নেবে, গান পাউডার ইজ আ মিক্সচার অফ, গান পাউডার ইজ আ মিক্সচার অফ কি 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 জিনিসের মিক্সচার? সালফার, সালফার, চারকোল, ঠিক আছে, চারকোল অ্যান্ড KNO3, পটাশিয়াম নাইট্রেট, ঠিক আছে? এই 3টা জিনিসের মিক্সচার কি? গান পাউডার, ঠিক আছে? গান পাউডার ইজ আ মিক্সচার অফ কি? সালফার, চারকোল, এই জিনিসটা গান পাউডারটা 3টা জিনিস দিয়ে বানানো, কি কি? সালফার, চারকোল আর পটাশিয়াম নাইট্রেট, ঠিক আছে? এখন কোয়েশ্চেন আমাকে দিয়েছে, হাউ উড ইউ সেপারেট ইন্টু কনস্টিটুয়েন্টস, মানে আমি যে এখন যে এই 3টা জিনিস যে আছে, এই 3টা জিনিসকে কিরকম আলাদা করব, এটা আমার কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? এখন এইরকম টাইপের জিনিস, এই যে আলাদা করার এইরকম টাইপের জিনিস আমরা সবসময় একটা কনসেপ্ট দিয়ে সলভ করি, কি? সলিউবিলিটি, ঠিক আছে? সলিউবিলিটি, সলিউবিলিটি মানে কি? একটা জিনিস একটা পার্টিকুলার সলভেন্টে সলিউবল হবে হবে না না, ঠিক আছে? ওইটা সলিউবল যদি হয় ওটাকে আমি আলাদা করতে পারি। দেখো আমি সলভেন্ট মানে কি? সলভেন্ট, ধরো আমি তোমাকে জল দিলাম, জলে বললাম চিনি দাও, ঠিক আছে? জলে কি বললাম? সুগার দাও। তো আমার জলটা হলো গিয়ে সলভেন্ট, ঠিক আছে? আর যেটা তুমি ঢালছো এটা হলো গিয়ে সলিউট, এমনি বলে রাখছি, ঠিক আছে, জানার জন্য। যেটা আমি ঢালি এটাকে আমি সলিউট বলি, আর যেটার মধ্যে ঢালি এটাকে আমি সলভেন্ট বলি, ঠিক আছে? তো আমাদের 2 রকমের সলভেন্ট হয়। কি কি সলভেন্ট? একটা পোলার সলভেন্ট হয়, পোলার সলভেন্ট, আর একটা কি? নন পোলার সলভেন্ট, ঠিক আছে? নন পোলার সলভেন্ট। তো পোলার সলভেন্টের এক্সাম্পল হলো গিয়ে ওয়াটার, H2O, ঠিক আছে? পোলার সলভেন্টের এক্সাম্পল হলো গিয়ে ওয়াটার, H2O, আর নন পোলার ধরে নাও একটা এক্সাম্পল CS2, কার্বন ডাইসালফাইড বলে, ঠিক আছে এটাকে? এখন দেখো এই যে এই কোয়েশ্চেনটাকে আমি এটা দিয়ে সলভ করতে পারি, কিরকম জানো?
আমি গান পাউডার কিসের কিসের মিক্সচার বলেছে? সালফার, চারকোল আর KNO3 পটাশিয়াম নাইট্রেট। সালফার হলো গিয়ে এই নন পোলার সলভেন্ট মানে CS2 এর মধ্যে সালফার সলিউবল, মানে আমি যদি CS2 এর মধ্যে সালফার দিই তাহলে সালফার ওইটার মধ্যে কি হবে? ঘুলে যাবে, ঠিক আছে? তো আমি এটা লিখতে পারি যে সালফার ইজ সলিউবল, ঠিক আছে, ইন CS2, ওকে। আর এইদিকে দেখো এই যে KNO3, একটা আয়নিক ইয়ে তো কম্পাউন্ড, তো পটাশিয়াম আয়ন আছে K প্লাস আর NO3 মাইনাস, আয়নিক তো, তার মানে পোলার সলভেন্টেও মানে সলিউবল হবে। তো জলের মধ্যে আবার কি KNO3 ইজ সলিউবল ইন কি ওয়াটার, ঠিক আছে? তো KNO3 জলের মধ্যে ডুবে যাবে, আমি গুলে সলিউবল হবে, তো আমি ওইটাকে আলাদা করতে পারবো, ঠিক আছে? সালফার এদিকে কি হবে? CS2 তে সলিউবল হবে, আমি ওইটার থেকে ওইটাকে সেপারেট করতে পারবো। আর বাকি কি থাকলো? চারকোল, ঠিক আছে? চারকোল না তো জলে গুলে না তো CS2, তো এটা অটোমেটিক্যালি আলাদা সেপারেট, না তো জলে গুলবে না তো কি নন পোলার সলভেন্টে গুলবে, ঠিক আছে? তো এটা তো অটোমেটিক্যালি আলাদা হবে, একটা জলে গুলে যাবে KNO3 আলাদা হয়ে গেল, একটা কি হবে? সালফার CS2 তে গুলে যাবে, আলাদা হয়ে গেল। আর এইটা যেটা চারকোল বাকি থেকে যাবে, কেন? কারণ চারকোল না তো H2O তে ডিজলভ হয় না তো CS2, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ উই উইল সেপারেট হোয়াট? সালফার, চারকোল অ্যান্ড পটাশিয়াম নাইট্রেট ফ্রম কি এই যে গান পাউডারের ইয়ের থেকে আমরা এক একটা কনস্টিটিউয়েন্টকে কি করলাম? আলাদা করলাম, ঠিক আছে? এইটাই। এখন দেখো আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি বলি, এটা এগুলো জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোয়েশ্চেন্স, ওকে। এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন হলো গিয়ে, একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল, এটা তো অনেক বড় কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? এরকম এসেছিল একবার একটা কোয়েশ্চেন, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট আ কম্পাউন্ড ইজ ইনকারেক্ট? উইচ, আমি তাও লিখে দিই, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট, ঠিক আছে, স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট আ কম্পাউন্ড ইজ ইনকারেক্ট, কোনটা ভুল, ঠিক আছে? ভালো করে কোয়েশ্চেন পড়বে কিন্তু, যে এখানে যদি কারেক্ট দিয়ে দিত তাহলে তো আনসার অন্য হতো, তাই না? যে নিচে 4টা পয়েন্ট থাকবে, ওই 4টা পয়েন্টের মধ্যে কম্পাউন্ডের ব্যাপারে কোন লাইনটা বা কোন স্টেটমেন্টটা ভুল। তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছিল মলিকিউল অফ কম্পাউন্ড, ঠিক আছে? কম্পাউন্ডকে আমি শর্টে লিখছি, তোমরা কিন্তু ফুলে লিখবে। মলিকিউল অফ কম্পাউন্ড হ্যাজ atoms of different elements, এটা তো কারেক্ট, এটা তো কারেক্ট। ধরো NaCl, অন্য অন্য এলিমেন্ট তো, সোডিয়াম একটা এলিমেন্ট, ক্লোরিন একটা এলিমেন্ট, কিন্তু এটা তো কম্পাউন্ড, তো এটা তো কারেক্ট। আ মলিকিউল অফ কম্পাউন্ড হ্যাজ atoms of different elements, এটা তো কারেক্ট, এটা তো ঠিক হবে না। আমাকে কি বলেছে? যেটা ভুল এটা দাগাও, ঠিক আছে? এখন নেক্সট হলো গিয়ে দিয়েছে এ মলিকিউল বা এ কম্পাউন্ড, ঠিক আছে? A compound cannot be separated, ঠিক আছে, into its constituent elements, particles দিয়ে দিই আমি শর্টে, particles by physical method of separation, of separation, ঠিক আছে? a compound cannot be separated, কি বলেছে? into its constituent particles by physical method of separation। আর নেক্সট দিয়েছে, ওকে, a compound retains physical properties of its constituent element। আর একটা ইয়ে লিখে দিই, কোনটা হবে আমি বলছি আনসার। দ্য রেশিও অফ atoms of different elements in a compound ঠিক আছে, is fixed।
এখন দেখো এটার মধ্যে কোনটা হবে, আমি আগেই বলেছিলাম না যে কোনটা ভুল, ঠিক আছে? ভুল কোনটা দেখো, এটা তো কারেক্ট, আ মলিকিউল অফ কম্পাউন্ড হ্যাজ অ্যাটমস অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস, এটা কারেক্ট, তাই তো? তারপর এ মলিকিউলস, এ কম্পাউন্ড ক্যানট বি সেপারেটেড ইনটু ইটস পার্টিকলস, ঠিক আছে, বাই ফিজিক্যাল মেথড অফ সেপারেশন। আমি কি বলেছিলাম আগে যে ফিজিক্যাল সেপারেশন, ঠিক আছে, এ কম্পাউন্ড ক্যানট বি সেপারেটেড ইনটু ইটস পার্টিকলস। আমি কি বলেছিলাম, কম্পাউন্ড আর মিক্সচারের যখন ডিফারেন্স বলেছিলাম না যে ফিজিক্যালি আমি কি করতে পারি, ওকে সেপারেট করতে পারি না, কেমিক্যাল মেথড ইউজ করতে লাগবে, তার মানে এটাও কারেক্ট, ঠিক আছে? এখন থার্ড দেখো, কম্পাউন্ড রিটেইনস ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ ইটস কনস্টিটুয়েন্ট এলিমেন্ট, ঠিক আছে? এখন দেখো এইটা ভুল। ফিজিক্যাল দেখো, আজকে একটা যদি আমার কাছে কম্পাউন্ড আছে, ওইটাকে যদি ধরো আমি হিট করলাম, ঠিক আছে, ওর প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এই স্টেটমেন্টটা ভুল। আর লাস্ট কি, রেশিও অফ অ্যাটমস ইন অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস ইন এ কম্পাউন্ড অফ ফিক্সড, এটা তো আগেই বলেছিলাম যে রেশিও সবসময় কি হয়, ফিক্সড হয়, তাই তো? ফিক্সড হয়। আর আমি আগে এটাও বলেছিলাম যে ফিজিক্যাল মেথড দিয়ে সেপারেট করা যায় না, কেমিক্যাল মেথড লাগে। আর এটা তো আমি জানি যে অ্যাটমস অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস মিলে কি হয়, একটা কম্পাউন্ড বানায়। তো ভুল কোনটা, কম্পাউন্ড রিটেইনস ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ ইটস কনস্টিটুয়েন্ট এলিমেন্টস। ওকে, সো দেখো আমরা কয়টা কোয়েশ্চেন করলাম, 3টা কোয়েশ্চেন সলভ করলাম। কিসের উপরে বেস করে, এখন অবধি আমি যা যা পড়েছি ওইটার উপরে, ঠিক আছে? তো দেখো এরকম কোয়েশ্চেন সলভ করলে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে তোমার মাইন্ডে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই, এরকমও কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ হোমোজেনাস মিক্সচার। ধরো তোমাকে দিল স্যান্ড প্লাস কি আয়রন, ঠিক আছে? স্যান্ড মানে কি বালু, আর আয়রন ধরো ওই যে লোহা দিয়ে দিল, ঠিক আছে? এইটা বা আরও অনেক কিছু, সল্ট প্লাস ওয়াটার, ঠিক আছে? তারপর স্যান্ড প্লাস কি, ধরো স্যান্ড প্লাস আমাকে দিয়ে দিল অন্য কিছু ব্রাস, আর একটা অন্য কিছু মেটাল, ঠিক আছে? তো কোনটা এর মধ্যে, 1 2 3, তো উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ হোমোজেনাস মিক্সচার, কোনটা হবে আনসার? এইটা, সল্ট প্লাস ওয়াটার। হোমোজেনাস মানে কি, ধরো লবণ যদি আমি জলে গুলিয়ে দেই তারপর তো ইউনিফর্ম হয়ে যায় না সব দিকে, তো ওইটা একটা হোমোজিনাস মানে ইউনিফর্মিটি, সেম কম্পোজিশন, ঠিক আছে? এটা এক্সাম্পল অফ কি, হোমোজিনাস মিক্সচার। তো দেখো আজকে আমরা এটাই পড়লাম, কি সবচেয়ে আগে ম্যাটার কি হয়, ম্যাটারের জেনারেল স্টেটস, ওকে, টোটাল স্টেটস অফ ম্যাটার, দেন জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার। আফটার কি পড়লাম, জেনারেল স্টেটস অফ ম্যাটার কীরকম কীরকম ভ্যারি করে ওইটা পড়লাম, দেন ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার পড়লাম, ঠিক আছে? তারপর কম্পাউন্ড আর মিক্সচারের মধ্যে ডিফারেন্স পড়লাম, একটা টপিক। তারপর আমরা কি স্টার্ট করলাম, যে 3-4টা কোয়েশ্চেন সলভ করা, ঠিক আছে? যে অ্যাপ্লাই করলাম আজকে আমরা কি কি পড়েছি এগুলোকে। তো আজকের জন্য এতটুকুই থাকুক, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য একটা টপিক স্টার্ট করব। আর আমি আগেই বলেছি, যদি কোনো রকমের কিছু ইস্যু থাকে, কোয়েরি থাকে, জিজ্ঞেস করার থাকে, বুঝোনি, দেন আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেস করলেও হলো, বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা আছে ওইখানে জিজ্ঞেস করলেও হলো, ওকে? আর আই হোপ মানে তোমাদের ইউজফুল হয়েছে ভিডিওটা, বুঝেছো তোমরা। আর যদি নাও বুঝে থাকো তাহলে আই এম দেয়ার টু হেল্প ইউ অল, ওকে? সো থ্যাংক ইউ, উইল মিট ইন দ্য নেক্সট সেশন, থ্যাংক ইউ।